सर जी साढ़े को 18 माल ट्रैक्टर सी वो बेचा है, बेच के 9 लाख बैंक में जमा करवाया, बकाया असी कर्जा लाया, खाद वाले मगर सन, स्प्रे वाले मगर सन, वो दे के असी आदि जान छड़ाई है तो बैंक तो लीज तो ट्रैक्टर लिया। हुण वेखो अगर साडा की बनदा, कणक का भी रेट कोई नहीं हैगा, खादा महंगियां ने, स्प्रे महंगे ने, दसो जिमीदार किहड़े पासे जावे। इस तरह रिक्वेस्ट कर सकने कि सानू कोई रिलीफ दिता जाए जिमीदार तबके नूं, खास कर जिमीदार जिहड़ा ना वो तो रुल गया हर पासों ही, हर जगह ते जिधर जाइए जे जांदे आ बाजार में मार्केट से उनका रेट को नहीं जिनस का, जो दुकानों से जाने खाद लैन वास्ते डबल रेट लाते हैं, जहर स्प्रे जो भी लेना साडा तो वास्ता ही इहदे कल्चर नाल हर एक चीज़ सानू महंगी मिलती है। लो जी दोस्तों, इस तरह भाई उन्होंने 385 लिया, 2025 मॉडल है, लैकर लुकर मारते पे ने, इन्होंने भी गलबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल है, ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र है जी, ठीक ठाक। ये भाई की सूरत हाल किवें लिया ट्रैक्टर? ये सर जी साढ़े को 18 माल ट्रैक्टर सी वो बेचा है, बेच के 9 लाख बैंक में जमा करवाया, बकाया असी कर्जा लाया, खाद वाले मगर सन, स्प्रे वाले मगर सन, वो दे के असी आदि जान छड़ाई है तो बैंक तो लीज तो ट्रैक्टर लिया। हुण वेखो अगर साडा की बनदा, कणक का भी रेट कोई नहीं हैगा, खादा महंगियां ने, स्प्रे महंगे ने, दसो जिमीदार किहड़े पासे जावे। अच्छा, कणकां दा कर्जा लाया तुसीं वो बेच के? कणकां दे जिहड़े स्प्रे वाले पैसे सी वो दित्ते ने जी, स्प्रे वाले मगर आंदे सी, खाद वाले मगर आंदे सी रोजाना दे, वो ट्रैक्टर बेचिया जी उन्हें 9 लाख बैंक नूं दे के उन्हां कोल लिया लीज देगा, जिसले किस्त आवे दी फिर वेखां दे की बनदा है। ते की रेट लगा गंदम दा तुहाडे वाले? साडे वाले जी गंदम दा बेची है जी 2000 रुपया। ओए ओए, ते तुसीं ये मरियम नवाज ने जिहड़ी ग्रीन स्कीम कड्डी है ओहदा कोई नहीं फायदा होया तुहानूं? ग्रीन स्कीम दा दरखास्तां दित्तियां ने, किसे साडे इलाके किसे एक बंदे दा ट्रैक्टर नहीं निकलिया जी। ओए ओए, ये की चक्कर बन गया? पता पता नहीं की चक्कर बनया, सानू इस चीज़ दा इल्म नहीं। मरियम नवाज ते आंदी मैं जिमींदार नूं कोई साल ही बड़ा कर दिता है। खुशहाल तुहाडे सामने ट्रैक्टर बेच के आए 18 माडल 18 लाख दा बेचिया है ते 9 लाख बैंक नूं दे के 9 लाख कर्जा दे के असीं जान छड़ा के घरां चले। हुण वेखो इहदा की बनदा, जदों किस्त आवे दी फिर वेखांगे की करना। 9 लाख रुपया कर्जा तुसीं दिता वा, जेहड़ा चढ़िया आई कणकां दा खादा स्प्रेवां चढ़िया सी 9 लाख जी, आड़तीए दा स्प्रेवां दा दे के ते हुण 9 लाख बैंक नूं दे के ते असीं ट्रैक्टर लैके चले। ते किसान कार्ड नहीं बनया तुहाडा? किसान कार्ड बनया जी, वो भी इवें करदे सी भी 200 रुपया उधर वध लांदे सी खाद दा। अच्छा, इधरों जे किसान कार्ड लैके जाइए 200 रुपया खाद वाले उधर वध लांदे सी, आम रेट तो भी वध लांदे सी। फैक्ट्री रेट ते नहीं मिली खाद? नहीं जी, फैक्ट्री रेट तो कौन दिंदा जी। की रेट मिलिया यूरिया? यूरिया मिलिया जी 4600 नूं 4500 नूं। ते बाहरों की रेट मिलदा है? बाहरों आम 4200 4100 4200। ते डीएपी? डीएपी 12500 नूं। डीएपी ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀਏਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਰੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਏਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਚੂਣੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਸਾਰੇ A to Z ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। हुकूमत मरियम नवाज ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨਸ ਦਾ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਸਪਰੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। बाकी हूँ किसान पैकेज का भी ऐलान किया है मरियम नवाज ने कि 5-5 रुपया फी एकड़ जिन्हें गंदम काश्त की उन्होंने मिलेगा। वो जी सर 5000 ना सारा नुकसान तो नहीं पूरा होना। ये तो गल है, 5000 ना हूँ 50-60 नुकसान हो तो 5000 पूरा कितने करेगा। लेकिन साड़ी रिक्वेस्ट हैगी है वज़ीर आला पंजाब अगे जो जिमीदारों बारे कुछ सोचा जाए, और असीं कर तो कुछ नहीं सकते, जिमीदार एक मजलूम तबका है। बाकी ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਨਸ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਬਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 20-21 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 38 ਲੱਖ 38.5 ਲੱਖ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। लेकिन जिमींदार की हर एक चीज़ डाउन हो गई है, मूंजी का रेट डाउन हो गया जी, कमाद का रेट वेख लो, मूंजी का रेट वेख लो, गंदम का रेट वेख लो, सारा तुहाडे सामने है जी। क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ 385। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ 4000 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ 2000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਲਟ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ऐसे पर ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ कर्जा लाया है, कर्जा ला के दोबारा ट्रैक्टर लीज से लैन लगे। हुण वेखोगा बैंक ने भी सूद लावना है, सारा कुछ भी असीं भरना है।
ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੇ? ਇਹ ਜੀ 18% 20%। ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਸਕੀਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 7% ਵਾਲੀ? 7% ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 20% ਮਾਰਕਅਪ ਲੈ ਰਹੇ, 18 ਤੋਂ 20%। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 18 ਤੋਂ 20% ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਜਾਵਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰਗੜਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਏ ਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਤਬਕਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ। ਜ਼ਰਾਤ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜਣਗੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਢਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਨੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਵਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ। ਅਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਖਾਦ ਪਾਈ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਧੌਣ ਸੰਗੀ ਨੇ ਨੋ ਰੱਖੀ ਕੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਬੀਜਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੋਂ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਦੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਤੀਜੇ ਆਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 38 ਲੱਖ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕਅਪ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ? ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ 18% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਅਪ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਕਅਪ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਰਕਅਪ 'ਚ ਲੈ ਉਵੇਂ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 25 ਮਾਡਲ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਟ ਤੇ ਦੁਗਣੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, 2 ਚੁਟਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈਕਰ ਮਰਵਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲੈਕਰ ਮਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਅਗਾਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਵਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ? ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਖੁਦ। ਬਾਕੀ ਛੱਤ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛੱਤ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੇ, ਬੰਪਰ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਫਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਯੂਬਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਾਦੀ ਉਹ ਜੋ ਵਧੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।